सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। विवादित खेती कानूनों बारे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत नूं सौंपी रिपोर्ट में संसद वालों पास किए गए तीनों खेती कानूनों की समीक्षा की गई। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं वालों बैठक च लए गए वड्डे फैसले। कहा भाजपा के रोस प्रदर्शनों का किया जाए शांतमई तरीके नाल विरोध। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 9 अरब 12 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट जयकारां की गूंज किया गया पास। ਤੇ ਹੁਣ खबरां विस्तार नाल। विवादित खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ बनाई गई 3 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे च सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ सौंप दी है। जानकारी मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਇਹ रिपोर्ट 19 मार्च ਨੂੰ ही सौंप दी गई सी। इस रिपोर्ट में संसद ਵੱਲੋਂ पास किए गए तीनों खेती कानूनों की समीक्षा की गई है। दस्सिया जा रहा है कि माहर कमेटी छेती ही प्रैस कॉन्फ्रेंस जरिए जानकारी जनतक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी ਨੂੰ कमेटी का गठन किया सी। सुप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ बनाई गई कमेटी 'ਚ किसान आगू भुपिंदर सिंह मान ਨੂੰ भी मैंबर बनाया गया सी, पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया सी। भुपिंदर सिंह का कहना है कि वह खेती कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए अपना नाम वापस ले रहे हैं। इस तो बाद एक कमेटी 3 मैंबरी हो गई सी। अज संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ उत्ते हुई, जिस दौरान किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अहम मता पास किया गया कि बीजेपी ਵੱਲੋਂ कीतियां जा रही रैलियां की शर्प शांतमई तरीके नाल विरोधता की जाएगी। किसान आगू गुरनाम सिंह झड़ूनी ने इस बाबत जानकारी दी। साथियों को नमस्कार। साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो बीजेपी ने जो प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है, हरियाणा के सभी भाई उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध, काले झंडों से नारे लगा के जैसे भी करना चाहे, लेकिन लठ वाली बात जो है वो नहीं, झगड़ना नहीं है, आपस में झगड़ा नहीं करना है। ये आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में पास हुआ। किसान संघर्ष में लगातार चल रहे संघर्ष दौरान देश के सूबे महाराष्ट्र में केंद्र सरकार खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। तो इस तो उपरंत सचखंड श्री हजूर साहिब अबचल नगर नंदेड़ विखे गुरु साहिबान के चरणों में अरदास करने उपरंत संत महापुरुष बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत महापुरुष बाबा बलविंदर सिंह जी, कार सेवा मुखी गुरुद्वारा श्री लंगर साहिब पासों आशीर्वाद प्राप्त करके नंदेड़ शहर में किसानों खिलाफ बनाए गए 3 खेती कानूनों रद्द करने रोस मार्च कढ़िया गया, जिस नूं लोकां वल्लों पूरा हुंगारा मिलण उत्ते वाहिगुरू का शुकराना किया गया। जथेदार भगौरा ने बोलदे कहा कि केंद्र सरकार नूं खेती कानून वापस लैणे पैणगे। साल 2000 तो 2018 के विचकार पंजाब में 7300 तो वध खेत मजदूरों ने खुदकुशी की। इन्हां विचों 5765 वध करजा ते करजा मोड़न विच असमर्थता कारण मौत नूं गले लग गए ने। राज में औसत खेती किरत परिवार का करजा 76,017 रुपए का, जदों कि खेती मजदूर खुदकुशी पीड़ित परिवार का औसत कर्ज 94,579 रुपए का सी। इसका 92% करजा गैर संस्थागत स्रोतों तो लिया गया सी, जिस कारण राज्य सरकार की करजा राहत स्कीम के लिए अयोग सन। सब तो दुख वाली गल है कि खेती मजदूर परिवारों में आत्महत्या के मामले में एक मैंबर तक सीमित नहीं सी। 238 परिवारों के 2 मैंबरों ने खुदकुशी की, जबकि 30 के 3 मैंबरों ने खुदकुशी और 3 परिवारों ने 4 या वध मैंबरों ने खुदकुशी की है। पंजाब विच यूके स्ट्रेन के ज़्यादा पाए जाने नाल कोविड केसां ते मौतों की लगातार वधदी गिणती नूं वेखदिआं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड कारण लाइयां बंदिशां नूं अगे 10 अप्रैल तक वधाउण दे हुकम दे दित्ते ने। इस दे नाल ही सेहत विभाग नूं भी तरजीही वर्गां नूं जरूरी आधार उत्ते निशाना बनाउण लई कोविड टीकाकरण थावां की गिणती वधाउण दे आदेश दित्ते गए। मुख सकत्तर अते होर उच्च अधिकारी नाल कोविड की स्थिति की समीक्षा करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिहड़ियां बंदिशां 31 मार्च तक लगाईआं गईआं सन उन्हां सारियां नूं 10 अप्रैल तक वधा दित्ता जावे ਅਤੇ इस तो बाद वो फिर इसकी समीक्षा करनगे। सेहत और परिवार भलाई विभाग के प्रमुख सकत्तर ने कोविड महामारी के ताज़ा हालात और योग वर्ग के लाभपात्रियों के टीकाकरण की स्थिति भी साझी की। मीटिंग में CMC लुधियाना वालों पेश किए रुझान दसदे सूचना दी गई कि कुछ जिलों में पॉजिटिव केसां ते मौतों की गिणती में बहुत तेजी नाल वाधा हो रहा है। वाधे केसां संबंधी रुझान अनुसार 6 अप्रैल 2021 नूं कोरोना का सिखर होगा। अनुमानां अनुसार मई 2021 के अद्धियां अखीर में कोविड केसां की गिणती घटन लगेगी। अज सिख कौम की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य दफ्तर तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में होए बजट इजलास दौरान साल 2021-22 लई श्रोमणी कमेटी का 9 अरब 12 करोड़ 59 लाख 26 हज़ार रुपए का बजट पास किया गया। वेखो एक रिपोर्ट।
ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 912 ਕਰੋੜ 59,26,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਉਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 40 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ 871 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਰਾਉਣੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 711 ਕਰੋੜ ਦਾ। 711 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 483 ਕਰੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 483 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ 478 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5 ਕਰੋੜ ਫਿਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 2 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 2 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 199 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ 199 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ 199 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 4 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ UNO ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ UNO ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 912 ਕਰੋੜ 59,26,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। बजट अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पास किया है। सारे हाउस ने खुशी वाली गल है कि सर्बसम्मति नाल पास होया। तो मैं वाहिगुरू अगे अरदास करदा कि इस संस्था नूं मजबूती प्रदान करे आर्थिक तौर पर और चढ़दी कला बख्शे। किसानों का हजे तक मसले हल नहीं होना चाहिए मसला हल जी, किसानों का बहुत लंबा समा हो गया। डायरैक्टोरेट ऑफ गुरुद्वारा इलैक्शनस ਵੱਲੋਂ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ VOTING 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰੀਆ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਾਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਵੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਖਸ਼ੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਇਕ ਦਿਲਜਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਿਲਜਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 336 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰਸਟੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 30 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੰਘਾ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨੂਰੀ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ SPS ਉਬਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ SPS ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ
ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਾਂ ਜੋਦੜੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। 65,000 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, कवि साहबान वालों धन्यवाद करती हाँ। साथ संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। एक तो पूर्णवासी है और ऊपर से होला मोहल्ला है। आज हम पांवटा साहिब की मुक़द्दस धरती पर हैं और जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 52 कवि रख करके कवि दरबार सजाए और कविताएं सुनी भी, पढ़ी भी। आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आज पांवटा साहिब की मुक़द्दस धरती की जो नक्शे कफ़े पा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, मैं अपने माथे पे लगा रहा हूँ। आज मैं 52 कवियों में से एक कवि होने का मान मुझे हासिल है। मैं बेहद खुश हूँ आज। जी ओबराय साहब का क्या कहने जी, अगर मैं इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खिदमत खल्क बेहतरीन इबादत, और अगर गुरु गोबिंद सिंह साहिब की जो रेड क्रॉस की जो रीत है, परंपरा है, उसको देखूं तो भाई कन्हैया के रूप में आज दौरे हाजिर में ओबराय साहब के रूप में भाई कन्हैया तशरीफ़ लाए हुए हैं। एक बार फिर सुनिएगा, दुनिया में कहीं भी आफत आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, एसएसपी ओबराय साहब जो हैं वो सबसे आगे रहते हैं। मैंने टेलीमीडिया के माध्यम से देखा कि उन्होंने कोरोना बजट रखा हुआ था कि कोरोना में इतनी डोनेशन करनी है, फ्लड आए तो इतनी डोनेशन करनी है। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि ये जो किसान आंदोलन है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि जितनी दौलत, जितनी इज्जत कुदरत ने मुझे अता की है, मैं सारी की सारी किसान आंदोलन पे लुटाने के लिए तैयार हूँ। मेरे नज़दीक वो भाई कन्हैया के रूप में एक खिदमत खल्क करने के लिए आए हुए दुनिया में वो इंसान है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਬਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਘਿਓ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਤਹਿਤ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 36 ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ मैम चलाई है कि ये साढ़े हमारे दिमाग में बहुत दिनों से थी। ये हमारी जगह खाली हो गई थी तो हमने कहा ये सेंटर जो है यहीं से हम शुरुआत कर देंगे। इसमें हम फॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे, जिसमें 5 लैंग्वेज अभी हमने तय किया है। फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, पुर्तगीज़ है और जर्मन है। अब जिसको फॉरेन लैंग्वेज आती है उसको किसी का मुताज होने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह का जो बाहर से इंडस्ट्रीज आते हैं हिंदुस्तान में काम करने के लिए उनको भी ज़रूरत है, जो यहाँ से जाते हैं उनको भी ज़रूरत है। फिर उनकी सेहत के लिए हमने योगा क्लासेस भी की हैं, मशीन भी सिखाने की बात की है। हर तरह का उनकी सेहत जाबी के लिए हर काम जो है वो करेंगे ताकि वो वही बच्चियाँ काम आ सकते हैं जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो। ये सारा हमने प्रोग्राम जा रखा हुआ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बुला सोनिहाल सत श्री अकाल गुरबरे अकाल वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह फतेह फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗਤ ਉਹੀ ਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਹਰ ਜਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਇਹ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।